In previous lecture, we have seen how to derive the rate equation for first order reaction. The derivation is not asked for examination, but for the understanding of further derivations, all of you must know the derivation of first order rate equation. I have provided also the notes on the group. I hope all of you have studied them very well. Okay, so welcome back all the students for the lecture on chemical kinetics. In previous lecture, we have derived the rate equation for first order reaction, that is K is equal to 2.303 divided by time log of 10 A divided by A by X. So this is the equation. This is the rate equation for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तुमच्याकडे नोटबुक असेल तर तुम्ही नोटबुक घेऊन बसला तर चालेल. नोटबुक ज्यावेळी आपण एक्सप्लेन करत असतो त्यावेळी हे जे काही फॉर्म्युला असतील किंवा काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स असतील ते तुम्ही नोटबुक मध्ये. सो दिस इज द rate equation for first order. I hope all of you have written down. Then we have seen some characteristics. Okay, so there are few characteristics. One is half life time, that is T half life time or half life period. Okay, so we have derived this equation, that is T1 half is equal to 0.693 divided by K. So in this equation there is no any term of A, initial concentration. So this is the half life time. It is, you can say this is independent of initial concentration. Initial concentration, that is A. Okay, so these are previous. Then we have seen the units of the first order reaction. Okay, the one thing remaining was the another characteristic, that is the graphical representation. Okay, so today we will see the graphical representation. Okay, obviously of first order reaction, obviously. Okay, so to understand the graphical representation, you must know the formula. Okay, काय करायचं आहे बघा, तुम्हाला फॉर्म्युला माहित असणं गरजेचं आहे. तर फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. फॉर्म्युला आपण कसा लिहितो इथं, we write the formula like this. The K means rate constant for first order. We have to see. So 2.303 divided by T log to the base 10 A upon A minus X. This is the formula of first order reaction. Okay, then now we have to plot, we have to rearrange this equation. That is, we have to plot. See what we have to plot. We have to plot on x-axis log to the base 10 A upon A minus X. Okay, and on y-axis on y-axis you have to plot this log, and x-axis you have to plot time. Okay, so on y-axis you have to plot log A upon A minus X, and on x-axis you have to plot. So we have to rearrange this equation. हे इक्वेशन आपल्याला rearrange करावं लागेल. कसं rearrange करायचं आहे बघा,
we have to take this t on this side, this whole term you have to take on this side. So you will get this log to the base 10 a upon a minus x. So this is y. This value we have to plot on y-axis. So this is equal to what is remaining. The remaining value is kt divided by 2.303. म्हणजे कसं होईल बघा, हे t इकडे गेलं kt झालं आणि हे 2.303 इकडे न्यूमरेटर मध्ये आहे, इकडे काय डिनॉमिनेटर मध्ये येईल. ठीक आहे. आता मग याच्यातलं काय करायचं, आपल्याला टी प्लॉट करायचा आहे. ओके. सो टी आपण काय करूया, टी इथला काढून आपण इथं लिहूया. ओके. सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स ऍक्सिस वरती काय प्लॉट करायचा आहे, टी प्लॉट करायचा आहे. सो व्हॉट इज रिमेनिंग, दिस इज m मीन्स स्लोप. ओके. सो वी हॅव ट्रान्सफर्ड दिस इक्वेशन. आपण काय केलेलं आहे, हे जे फर्स्ट ऑर्डरचं इक्वेशन आहे हे काय केलेलं आहे, ट्रान्सफर केलेलं आहे. कुठल्या फॉर्म मध्ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c. आता मला सांगा y इज इक्वल टू mx प्लस c कशाचं इक्वेशन आहे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. मॅथ्स वाले जे आहेत त्यांना माहित असेल, इक्वेशन ऑफ लाईन. अँड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन. ओके. विदाउट हॅव्हिंग एनी इंटरसेक्ट ऑन एनी ऍक्सिस. जर y इज इक्वल टू mx प्लस c असतं तर c हा काय झाला असता, तिथं इंटरसेक्ट झाला असता. पण याच्यामध्ये c कुठं दिसत नाही. वी हॅव ओनली y इज इक्वल टू mx. ओके. सो ऑन y ऍक्सिस वी हॅव प्लॉटेड this log a upon a minus x, and on x axis we have plotted the t time. So if you write the graph, so like this, so you will get a straight line. Okay. So this is y axis, this is x axis. So here you have to plot log a upon a minus x, and here you have to plot time. Okay. So what is the slope? After plotting the graph, you will get the straight line passing through origin. This is origin, and this is the straight line passing through origin. And what is the slope? This value of slope comes to is equal to k divided by 2.303. Okay. So we have to determine k. K कसा काढणार मग? K is equal to 2.303 into slope. Okay. So this is the formula. Okay. So what we have did, आपण काय केलेलं आहे बघा, आपण इथं काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहिला रेट कॉन्स्टंटचा. फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर आपण काय केलं, आपल्याला काय करायचं आहे, y ऍक्सिस वरती लॉग a अपॉन a मायनस x प्लॉट करायचा आहे, x ऍक्सिस वरती टाइम प्लॉट करायचा आहे. ठीक आहे. त्यामुळे आपण इक्वेशन ट्रान्सफॉर्म करून घेतलं आणि कुठल्या फॉर्मॅट ट्रान्सफॉर्म केला, आपण y इज इक्वल टू mx या फॉर्मॅट मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्म केला. आणि आपण जो ग्राफ काढला, इथं y ऍक्सिस आहे, इकडे x ऍक्सिस आहे, आपल्याला काय मिळाली, स्ट्रेट लाईन मिळाली. कशी मिळाली, पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके. Okay, so we have here a straight line passing through origin. And what is the value of slope? Slope ची व्हॅल्यू कशी येईल बघा, इथं m. आता बघा इथं काय केलेलं आहे, फॉर्म्युला मध्ये y ची व्हॅल्यू ही प्लॉट केली, x ची व्हॅल्यू टाइम प्लॉट केली, तर उरलेली टर्म जी आहे ती काय असणार आहे, तुमचं स्लोप असणार आहे. सो स्लोप इज इक्वल टू दिस k डिवाइड बाय 2.303. देयरफॉर k इज इक्वल टू, मग आता स्लोप ची व्हॅल्यू जर ही असेल तर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, k. तर k ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण, 2.303 इंटू स्लोप. म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युला वापरून याच्यामध्ये x आणि टाइमची व्हॅल्यू ठेवून तुम्ही बाय कॅल्क्युलेशन k काढू शकताय. किंवा तुम्ही जर ह्या कॅल्क्युलेशन समजा ह्या व्हॅल्यूज आणि टाइमची व्हॅल्यूज इकडे प्लॉट केला तर तुम्हाला ग्राफ मिळेल, आणि ग्राफ वरून पण तुम्हाला काय करता येतं, k कॅल्क्युलेट करता येतो. आता बघा, जर एखादी रिएक्शन खरंच फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करत असेल तर k बाय कॅल्क्युलेशन आणि k बाय ग्राफ या दोन्ही व्हॅल्यू कशा आल्या पाहिजेत, सेम आल्या पाहिजे तुमच्या. ओके. सो दिस इज अबाउट दिस इज वन एक्झाम्पल. याच्यामध्ये आपण काय प्लॉट केलेलं आहे, log a upon a minus x is equal to k वर्सेस टाइम प्लॉट केला. आता दुसरा एक ग्राफ आपण प्लॉट करूया दुसऱ्या टाइपचा. याच्यामध्ये काय प्लॉट करायचा बघा, याच्यामध्ये आपल्याला प्लॉट करायचा आहे ऑन y ऍक्सिस. y ऍक्सिस ला काय प्लॉट करायचा आहे बघा, log टू द बेस 10 a minus x हे प्लॉट करायचं आहे, आणि x ऍक्सिस वरती पुन्हा टाइम प्लॉट करायचा आहे. मग आपल्याला इक्वेशन कसं ट्रान्सफॉर्म करावं लागेल बघा, आपलं इक्वेशन काय आहे,
K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A upon A minus X. ओके, तर काय करा, पहिल्यांदा सगळ्यात पहिल्यांदा या टर्मची फोल्ड करून घ्या. या टर्मची फोल्ड काय होईल, लॉग A मायनस लॉग A मायनस X असं येईल. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा ट्रान्सफॉर्म करून घ्या. मग काय येईल, देअरफॉर दिस इक्वेशन कॅन बी ट्रान्सफॉर्म लाईक दिस, log to the base 10 A minus log to the base 10 A minus X, okay, is equal to KT divided by 2.303. Okay, so therefore we have to remove this minus sign. So log to the base 10 A minus S is equal to, what will get, minus KT divided by 2.303 plus log to the base 10 A. Okay, so what we have to do, we have to plot this log log A minus X. This is on y-axis. Okay, is equal to this time is X. Okay, so this is M and this is C. Okay, so here we transformed the first order equation into the form of y is equal to mx plus c. आता याच्यामध्ये बघा, this is on y-axis, the time is on x-axis, and what is the value of c, log A, and what is the value of slope, that is minus k divided by 2.303. So in this case the slope is negative. Okay, so slope is negative means what, suppose we plot this log A minus X on this and time, we'll get straight line like this with negative slope. So this is negative slope and this is the intercept. This is the intercept. So intercept is log A. log A ची जी काय व्हॅल्यू असेल ती तुमचा इंटरसेप्ट येईल. आणि स्लोप काय म्हटलेला आहे बघा, स्लोप इज इक्वल टू मायनस के डिवाइड बाय 2.303. ओके, सो के ची व्हॅल्यू कशी काढणार मग याच्यावरून, के इज इक्वल टू minus 2.303 into slope. Okay, so you will get this type of equation. Okay, so these are the two graphs for the first order reaction. Okay, so I hope all of you have understood this. Okay, let's move further. Now the next point is second order reaction. ओके, आपण काय केलं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बघितली, त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे, सेकंड ऑर्डर. फर्स्ट मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय, फर्स्ट ऑर्डरचं रेट इक्वेशन काय आहे, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग टू द बेस 10 ए अपॉन ए मायनस एक्स. हे काय झालं, फर्स्ट ऑर्डरचं इक्वेशन झालं आणि हे डिराइव्ह कसं केलेलं आहे आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा आपल्याला सेकंड ऑर्डर बघायचे. विल सी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मध्ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपल्याला माहित आहे. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मध्ये काय बघा, द रेट किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, वेलॉसिटी म्हणतो, रेट म्हणतो किंवा velocity of reaction म्हणतो. It is directly proportional to okay, directly proportional to what, to the square of the concentrations of reactants okay. Okay, so this is the square of concentration of reactants. The rate or velocity is directly proportional to square of concentration of reactants. Okay, so there are we can write the like this, that is 2A gives the product, 2A gives the product. This is one type of second order reaction. A plus A gives the product. This is another type of second order reaction, and here A plus B gives the product. So this is another type of second order reaction. Okay, so in this case how the rate is written, rate is equal to, or the rate is proportional to square of concentration, or in this case
the rate is proportional to concentration of A into concentration of A. That is the product of concentration. The rate is proportional to product of concentration of reacting substances. Here the rate is proportional to concentration of A into concentration of B. Okay, so this is about the second order reaction. Second order reaction म्हणजे काय, तर की अशी रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये रेट जो आहे तो काय आहे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन और द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशंस. ओके, so in this way you can define the second order reaction. Now we have to see the derivation. Okay, so we'll see the derivation of rate constant for second order reaction. ओके, आता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपण बघूया. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. समजा आपल्याकडे दोन रिएक्टन्स आहेत आणि आपल्याला प्रोडक्ट मिळतात. ओके, तर हा ए रिएक्टंट आहे, हा बी रिएक्टंट आहे. आता ह्याचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए असेल आणि ह्याचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल, बी असेल. ओके, तर ही एक केस झाली. किंवा ह्या दोन्हींची इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असतील, सेम असतील. इथं पहिल्या टाइप मध्ये दोन्हींची इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन वेगळी आहे, याचं ए आहे आणि याचं बी आहे. आणि दुसऱ्या केसमध्ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही रिएक्टंटची काय आहे, सेम आहे. त्यामुळं आपल्याला बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, त्यातलं दोन पार्ट आहेत. पहिला पार्ट आहे बघा, ए पार्ट, किंवा आपण त्याला पहिला पार्ट म्हणूया. पहिल्या पार्ट मध्ये काय करायचं आहे बघा, एक्सप्रेशन फॉर द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर विथ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल. म्हणजे दोन्ही रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जर इक्वल असेल तर त्या केसमध्ये रेट इक्वेशन काय मिळतं हे आपल्याला काय करायचं आहे, डिराइव्ह करायचं आहे. लेट मी चेक someone wants to join. Okay, so see here. So सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपल्याला रेट कॉन्स्टंटचं इक्वेशन डिराइव्ह करायचं आहे की ज्याच्यामध्ये काय आहे, दोन्ही रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे असणार आहे ते सेम असणार आहे, म्हणजे ए असणार आहे. ओके, तर याच्यामध्ये काय, आपण एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन घेऊया, सिंपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन घेऊया आपण. 2A गिव्स द प्रोडक्ट. ओके, ए चे दोन मॉलिक्युल्स आहेत, 2 मॉलिक्युल्स गिव्स द प्रोडक्ट. ओके, आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, लेट द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टन्स बी सेम. हे जे दोन आहेत त्याचे दोन्हींचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे असणार आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन it is the same or equal. Okay, so initial concentration is A and X will be the amount reacted after some time t, amount reacted or decreased after time t, after some time t. Okay, so A was the initial, X एवढं डिक्रीज झालं किंवा रिएक्ट झालं, तर what is the concentration remaining after time t? A minus X. So A minus X, it is the concentration remaining after time t. Okay, समजतंय ना. पहिल्यांदा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए होतं, त्यातलं X एवढं डिक्रीज झालं, तर उरेल आता या टाइमला जे असणार आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी काय असणार आहे, ए मायनस एक्स. ओके, सो वी पुट दिस व्हॅल्यूज इन रेट लॉ. रेट लॉ काय सांगतो बघा, लेट मी क्लिअर दिस. रेट लॉ काय आहे, dx डिवाइडेड बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू a मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, सो नाउ therefore dx divided by dt is equal to k, a minus x square. What is k? K is the rate constant. Now rearrange this equation, take this a minus x on this side and dt on this side. So therefore dx divided by dt is dx divided by a minus x whole square is equal to k into dt. Okay, we have rearranged this equation. Now we have to integrate this equation. आपल्याला काय करायचं आहे, इंटिग्रेट करायचं आहे. So integrating this equation, integrating
तुम्ही लिहून घेऊ शकता तुम्हाला पाहिजे असेल तर. इंटिग्रेटिंग अबव इक्वेशन इंटिग्रेट कसं करणार, इंटिग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a माइनस x होल स्क्वेअर इज इक्वल टू k into dt, k into integration of dt. K is constant, it comes out of the integration. Okay, so we have to find out the integration of 1 upon a minus x whole square. काय येईल इंटिग्रेशन, त्याचं इंटिग्रेशन काय येतं बघा. लेट मी क्लिअर दिस. इंटिग्रेशन काय येईल 1 upon x. सो 1 upon a minus x हे इंटिग्रेशन झालं 1 upon a minus x होल स्क्वेअरचं इज इक्वल टू k होत कसं राहील. इंटिग्रेशन ऑफ dt विथ रिस्पेक्ट टू t इज t प्लस c is concentration of c is constant of integration. ओके, और इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. c ची व्हॅल्यू आपण कशी काढतो, c ची व्हॅल्यू कशी काढतो, t इज इक्वल टू 0 ठेवायचं, x इज इक्वल टू काय करायचं 0 ठेवायचं. ओके, देन जर ही व्हॅल्यू तुम्ही याच्यात ठेवला तर c ची व्हॅल्यू काय मिळेल बघा 1 upon a मिळेल. ओके, सो putting the value of 1 upon a in this equation 1, what you will get 1 upon a minus x is equal to kt plus 1 upon a. Okay, so after putting the value of c we have received this, we have got this equation. Now take this 1 upon a on this side, what you will get, we will get 1 upon a minus x minus 1 upon a is equal to kt. कारण आपण काय केलं, इथलं जे प्लस 1 upon a होतं हे काय केलं आपण लेफ्ट हँड साइडला नेलं, त्यामुळे ते मायनस झालं. ओके, आता बघा हे जे दोन टर्म्स आहेत याचा आपण काय करूया, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. सो a मायनस मायनस प्लस x डिवाइडेड बाय a इंटू a मायनस x. बघा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ही स्टेप समजली असेल तर ठीक आहे, किंवा तुम्ही परत बघू शकता, याचा व्हिडिओ तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे, तर a इंटू दिस a मायनस x इंटू दिस. सो a मायनस मायनस काय होणार प्लस x होईल डिवाइडेड बाय a इंटू a मायनस x is equal to kt. I hope all of you have understood this step. Then next step is प्लस a मायनस a कॅन्सल होईल आणि वरती फक्त काय राहील तुमचा x राहील आणि डिनॉमिनेटरला काय राहील a मायनस a into a minus x is equal to kt. Now what we have to do, we have to get the value of k. तो k ची व्हॅल्यू कशी काढणार, k is equal to हे t चे इकडे मल्टिप्लाय आहे, इकडे डिवाइड होईल. सो 1 upon t x divided by a. Okay, so this is the equation of rate constant. So this is the equation of rate constant for second order reaction with equal initial concentration. Okay, so I hope all of you have understood these steps. Okay, so this is the final equation. आता बघा आपण मगाशी एक अरेंजमेंट केली होती, तर ते इक्वेशन पण महत्त्वाचं आहे, तर तुम्हाला ग्राफ काढता यावी लागेल. तर ते इक्वेशन कुठलं आहे बघा, आपण असं पण लिहू शकतो 1 minute. सो हियर आपण असं पण लिहू शकतो k इज इक्वल टू 1 upon t 1 upon a minus x minus 1 upon a. हे पण हा पण फॉर्म महत्त्वाचा आहे, ग्राफ काढण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचं होईल. So k is equal to 1 upon t 1 upon a minus x minus 1 upon a. This is another form of second order reaction. Okay, तर ज्यावेळी दोन रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे सेम असेल, इक्वल असेल, त्यावेळी आपल्याला जो रेट कॉन्स्टंटचं इक्वेशन मिळतं ते असं असणार आहे. काय असणार आहे, k is equal to 1 upon t x divided by a into a minus x, and this is the another form. Okay, so write down this. Take down this. I hope all of you have understood the equation. दिले काढले आपल्याला महत्त्वाचं होईल. So k is equal to 1 upon t 1 upon a minus x minus 1 upon a. This is another form of second order reaction. Okay,
तर ज्यावेळी दोन रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे सेम असेल, इक्वल असेल, त्यावेळी आपल्याला जो रेट कॉन्स्टंटचं इक्वेशन मिळतं ते असं असणार आहे. काय असणार आहे? K इज इक्वल टू 1/T x divided by A into A minus x, and this is the another form. Okay, so write down this, take down this. I hope all of you have understood the equation, the derivation. Okay, so let me clear this, where the initial concentrations are different. ओके, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असतील? डिफरंट असतील. तर त्या केस मध्ये के ची व्हॅल्यू काय माहिती? आता हे इक्वेशन जर असं मोठं आहे आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक स्टेप तुम्हाला काय करावं लागेल? केअरफुली बघावी लागेल. ओके, सो लेट मी क्लिअर ऑल दिस. नाउ we'll see derivation of equation for velocity constant of second order reaction where initial concentration of reactants are unequal. Okay, so consider the reaction. आपण एक reaction बघूया. A plus B gives the product. So this is another second order reaction which contains A and B are reactants. तर A चं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे वेगळं असेल आणि B चं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे वेगळं असेल. ओके, आता इथं आपण घेऊया let or suppose or assume let initial concentration of reactant A is equal to A. Okay, and initial concentration of reactant B is B. Okay, and decrease in concentration after some time, म्हणजे A चं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A आहे, त्यातनं काही रिएक्टंट झालं, B चं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन B आहे, त्यातलं X या म्हणून काहीतरी रिएक्ट झालं. So concentration remaining after time t of A is equal to A minus X, and concentration remaining after time of B is equal to B minus X. Okay, so now in definition we have seen the rate is proportional to the product of concentration. The concentration आपल्याला मिळालेले आहेत A minus X and B minus X. So we can write the dx divided by dt is equal to proportional to A minus X B minus X. Okay, so one second. हे जे इक्वेशन आहे पहिल्या इक्वेशन पेक्षा थोडंसं मोठं आहे आणि कॉम्प्लिकेटेड असणार आहे, त्यामुळे हे इक्वेशनची प्रत्येक स्टेप तुम्ही व्यवस्थित क्लिअरली समजून घेतली पाहिजे. तर आपल्याकडे काय होतं? ए या रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए होतं. ओके, आणि बी या रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन बी होतं. ओके, स्मॉल बी कॉन्सन्ट्रेशन एक्स. आता या दोन्ही मधलं एक्स हे काय झालं? रिएक्ट झालं. एक्स हे काय झालं? डिक्रीज झालं. decrease or reacted. ओके, त्यामुळे उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे? ए मधनं एक्स गेलं, बी मधनं एक्स गेलं. सो दीज आर कॉन्सन्ट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी. सो दिस इज द रेट लॉ. dx upon dt is proportional to product of concentrations, that is A minus X into B minus X. Now if we solve this, dx divided by dt is equal to K A minus X B minus X, म्हणजे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन गेल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? K मिळाला. ओके, सो रिअरेंज करायचं आपल्याला. हे x च्या टर्म्स इकडे घ्यायचे आहेत आणि t ची टर्म्स इकडे न्यायचे आहेत. सो व्हॉट विल गेट? dx डिवाइडेड बाय A minus X into B minus X is equal to K into dt. Okay, so this is equation 1. Now integrate this equation. Now integrating the equation 1, integrate केल्यानंतर काय मिळेल बघा? So integration dx divided by A minus X into B minus X is equal to integration K into dt. Now
के कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे के ला आपण काय करू शकतो, बाहेर घेऊ शकतो के इथं. आता मला सांगा याचं इंटिग्रेशन काय येईल, 1/a इंटू बी चं इंटिग्रेशन काय येतं. तर याचा फॉर्म्युला मी डायरेक्ट लिहितो, मॅथ्स वाले जे असतील त्यांना समजेल. तर इंटिग्रेशनचं काय येतं बघा, 1/a मायनस बी log to the base e a minus x b minus x okay is equal to kt plus c. आता ही स्टेप कशी आली बघा, आपल्याला आपण काय केलेलं आहे, dx डिवाइड बाय a minus x into b minus x याचं इंटिग्रेशन काढलेलं आहे. ओके विथ रिस्पेक्ट टू x. तर त्याची व्हॅल्यू अशी आली. तर ही व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल कशी आली ते, किंवा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता जे मॅथ्सचे लोक आहेत ते. तर ही व्हॅल्यू आपल्याला अशी मिळाली आणि इथं सी मिळाला, वेअर सी इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. सी ची व्हॅल्यू आपण कशी काढतो, एक्स ची व्हॅल्यू काय करतो, एक्स ची व्हॅल्यू 0 ठेवतो आणि टी ची व्हॅल्यू 0 ठेवतो, टी ची. तर या इक्वेशन मध्ये जर एक्स ची व्हॅल्यू 0 ठेवली आणि टी ची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर सी ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळेल बघा, सी ची व्हॅल्यू काय मिळेल, विल गेट सी व्हॅल्यू ऑफ सी ॲज 1/a minus b log to the base e a upon b is equal to c. सी ची व्हॅल्यू आपल्याला ही मिळाली आहे. आता ही सी ची व्हॅल्यू आपण काय करणार आहे, त्या इक्वेशन मध्ये ठेवणार आहे. ते इक्वेशन काय होतं बघा, केअरफुली लक्ष द्या. इक्वेशन असं होतं 1/a minus b ओके log to the base e a minus x divided by b minus x is equal to kt plus c. तर c ची व्हॅल्यू काय लिहिणार आहे मग आपण इथं, 1/a minus b log to the base e a divided by b. ओके आता काय करा, आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची, त्यामुळे ही जी टर्म आहे प्लस ही इकडे न्या, त्यामुळे ती काय होईल, मायनस होईल. मायनस कसं लिहिणार बघा, 1/, केअरफुली लक्ष द्या, 1/a minus b log to the base e a minus x b minus x minus 1/a minus b log to the base e a divided by b is equal to kt. Okay, so this is the equation. Now what is the next काय बघा, आता या दोन्ही टर्म मध्ये काय कॉमन आहे, 1/a minus b हे कॉमन दिसते, ते आपल्याला काय करायचं, ब्रॅकेटच्या बाहेर घ्यायचं आहे. ओके सो 1/a minus b याला आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलं, ब्रॅकेटच्या आत काय राहील मग, ही टर्म log to the base e a minus x divided by b minus x आणि या टर्म मधलं 1/b बाहेर गेलं, काय राहिलं मायनस log to the base e a divided by b ही टर्म राहिली. बाकीचं काय राहील, kt remains as it is, kt as right. आता बघा, लेट मी क्लिअर दिस, तुम्ही जर लिहून घेतलं असेल तर ठीक आहे. ओके क्लिअर करतो. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे बघा, आता log a minus b आपण काय करतो, log a divided by b करतो, बरोबर ना, आपल्याला माहित आहे, सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे. log a minus log b जर असेल तर आपण काय करतो, log a divided by b करतो. मगाच्या टर्म मध्ये काय होतं बघा, मगाच्या टर्म वर जर आपण हे इक्वेशन अप्लाय केलं तर काय इक्वेशन मिळतं बघा, आपण 1/a minus b ओके हे ब्रॅकेटच्या बाहेर होतं, याच्यामध्ये काय log to the base e येईल आणि a minus x divided by b minus x म्हणजेच ओके म्हणजेच हे झालं a झालं, b बघायचं डिवाइडेड बाय a divided by b ओके इज इक्वल टू kt. आता हे सॉल्व करा, हे उलटून गुणाकार होईल. ओके सो 1/a minus b into bracket log to the base e हे b वरती जाईल, b into a minus x a into b minus x ओके इज इक्वल टू kt. नाउ हा जो log to the base e आहे, आपल्याला log to the base 10 करायचा, सिंपल आहे, त्याला आपण काय करतो 2.303 ने मल्टिप्लाय करतो, a minus b ओके
into bracket log to the base 10. आता इथे log to the base 10 येईल. b into a minus x a into b minus x is equal to kt. ओके, आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची आहे, त्यामुळे k इकडे ठेवूया, t इकडे नेऊया. काय मिळेल? सो k is equal to 2.303 t into a minus b. ओके, आणि काय येईल? log to the base 10 b into a minus x a into b minus x where if a is greater than b. ओके, आता बघा हे जे इक्वेशन आहे, मी इथला एक बॉक्स करतो. दिस इज इक्वेशन. ओके, हे इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन कधी आपण डिराइव्ह करू शकतो जर a हे b पेक्षा मोठा असेल तर. ओके, म्हणजे a या रिएक्टरचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन a हे b च्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन b पेक्षा जर मोठा असेल तर हे हा फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो. आता b हे a पेक्षा जर मोठा असेल तर कुठला फॉर्म्युला वापरायचा? मग त्याला फॉर्म्युला काय आहे बघा, k is equal to 2.303 t इथं मग b minus a येईल. ओके, आणि मग log to the base 10 इथे काय येईल? a into b minus x a into b minus x आणि इथं b into a minus x. हे इक्वेशन कधी फॉलो होईल? where b is greater than a. where b is greater than a. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन डिराइव्ह द इक्वेशन. या पद्धतीने आपण काय करू शकतो? इक्वेशन डिराइव्ह करू शकतो. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस derivation. Okay, so if not understood you can ask me anytime. याचा व्हिडिओ तुम्हाला मिळेल ग्रुप वरती. व्हिडिओ परत परत बघितल्यानंतर तुम्हाला स्टेप्स याच्यातले समजतील. ठीक आहे, तर हे इक्वेशन महत्वाचं आहे. आता बघा, मी मगाशी सांगितलं होतं काय की पहिल्या ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जे रेट इक्वेशनचं डेरिव्हेशन आहे ते तुम्हाला विचारलं जाणार नाही, बरोबर ना, परीक्षेला. ठीक आहे, तर हे मात्र तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. दिस इक्वेशन मस्ट बी आस्क्ड फॉर द डेरिव्हेशन. तर याच्यावर 10 मार्काचा क्वेश्चन असतो. आता काय आपल्या ऑफलाईन एक्झाम होतील असं काय सांगता येत नाही, त्यामुळं रिटर्न एक्झाम जर असेल रेग्युलर थिअरी परीक्षा तर याच्यावरती 10 मार्काचा क्वेश्चन येतो. तर हे तुम्हाला लिहावं लागेल. आता आपण काय बघितलं बघा, आता आपण बघितलेलं आहे डेरिव्हेशन ऑफ रेट कॉन्स्टंट. डेरिव्हेशन ऑफ रेट कॉन्स्टंट के कुठला बघितला? सेकंड ऑर्डर रिएक्शनचा बघितला. सेकंड ऑर्डर. ओके, ह्याच्यामध्ये किती पार्ट आहेत? 2 पार्ट आहेत. एक विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि दुसरा पार्ट कुठला आहे सांगा बघूया? विथ अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, तर हे 2 पार्ट आहेत. हे दोन्ही डेरिव्हेशन्स महत्वाचे आहेत फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, आता याचे एक्झाम्पल्स काय काय आहेत बघा. याचं पहिलं एक्झाम्पल आहे सॅपोनिफिकेशन ऑफ इथिल ॲसिटेट. ओके, in presence of alkali. in presence of alkali म्हणजे NaOH. ओके, तर इथिल ॲसिटेटचा फॉर्म्युला काय बघा, CH3COO C2H5. हे इथिल ॲसिटेट झालं. तर याचं काय करायचं आपल्याला? हायड्रोलिसिस करायचं आहे. हायड्रोलिसिस म्हणजे सॅपोनिफिकेशन. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली, इन प्रेझेन्स ऑफ NaOH KOH. तर इथं बघा या रिएक्शन मध्ये काय होतं, रेट जो असतो तो याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती पण डिपेंड आहे आणि NaOH च्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती पण डिपेंड आहे. म्हणून याला काय म्हणतो आपण? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन म्हणतो. दुसरी रिएक्शन कुठली आहे बघा, तर रिएक्शन बिटवीन K2S2OH पोटॅशियम परसल्फेट अँड पोटॅशियम आयोडाइड. ओके, तर रेट जो आहे तो याच्यावरती पण डिपेंड आहे आणि याच्यावरती पण डिपेंड आहे. म्हणून ही कुठली आहे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सो दिस इज अबाउट द एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर reactions. Okay, now we'll go further. Now
Now see, we have to see the characteristics. Characteristics of second order reaction. जसे फर्स्ट ऑर्डरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स हाफ लाईफ टाइम, ओके, युनिट्स. तर आपल्याला सेकंड ऑर्डरचे पण बघायचे आहेत. आता इथं बघा पहिली जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती कुठली आहे बघा, युनिट्स. युनिट्स फॉर के. ओके, आता आपल्याला के चा फॉर्म्युला माहित आहे, फॉर इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 1/T, ओके, x डिवाइडेड बाय a upon a minus x. हे इक्वेशन झालं. आता बघा आपल्याला के चं युनिट काढायचं आहे. कसं होईल, आपण टाइम युनिट काय लिहितो, सेकंड्स लिहितो किंवा मिनिट लिहितो, आणि कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये मोजतो आपण, मोल पर डीएम क्यूब. तर इथं काय येईल, मोल पर डीएम क्यूब, आणि खाली काय येईल, इथे एक कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म वेगळी आहे, इथे कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म वेगळी आहे. सो मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब, बरोबर आहे ना. म्हणजे इथं टाइमची टर्म आहे तर सेकंड आलं, इथं कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आहे तर कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आली, आणि दोन कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म आहे त्यामुळे दोन वेळा आपण कॉन्सन्ट्रेशन युनिट घेतलं. त्याच्यात एक मोल पर डीएम क्यूब, एक मोल पर डीएम क्यूब काय होईल, कॅन्सल होईल. तर काय राहील, 1/2 मोल पर डीएम क्यूब. ओके, आता म्हणून के चं युनिट काय आहे बघा, के चं युनिट काय आपण लिहू शकतो, सेकंड इनवर्स, ओके, किंवा आपण असं लिहितो डीएम क्यूब पर मोल. म्हणजे हे डीएम क्यूब वरती आल्यानंतर डीएम क्यूबच राहील, हे मोल इनवर्स राहील, आणि सेकंड इनवर्स. ओके, सो दिस इज द युनिट फॉर द सेकंड ऑर्डर विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. Okay, so this is SI unit. Obviously this is SI unit. Okay, आता बघा, the next part is time taken to complete any fraction of reactions or half life time period is inversely proportional to initial concentration. So T half life time is inversely proportional to इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय होतं, फर्स्ट ऑर्डर मध्ये इट इज इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठली ए ची टर्म नव्हती, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म नव्हती. पण सेकंड ऑर्डरचा जो आहे फॉर इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, तर त्याचा जो हाफ लाईफ टाइम आहे इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. आपण ते काय करूया, डिराइव्ह करूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, तर आपल्याला फॉर्म्युला काय बघा, के इज इक्वल टू 1/T x a into a minus x. ओके, आपण कसा हाफ लाईफ टाइम कसा करतो, x ची व्हॅल्यू आपण काय ठेवतो, a/2 ठेवतो, आणि t ची व्हॅल्यू काय करतो, 1/2 ठेवतो. तर या सेमच करायचं आपल्याला, या इक्वेशन मध्ये पण तसंच करायचं. सो k इज इक्वल टू 1/T ची व्हॅल्यू काय ठेवली, 1/2 ठेवली. ओके, x ची व्हॅल्यू काय ठेवली, a/2 ठेवली. डिनोमिनेटरला a असं राहील, a minus a/2. ओके, फर्दर सॉल्व केलं, 1/T हाफ आहे तसं राहील, हे a/2 आहे तसं राहील, आणि हे a आहे तसं राहील. आता मला सांगा, हे a minus a/2 हे काय राहील, a/2 राहील. ओके, व्हेरी सिंपल, व्हेरी इझी. ओके, हे a/2 आणि हे a/2 कॅन्सल होईल. सो 1/T 1/2 इंटू 1/A के. आता आपल्याला T1/2 काढायचा, T1/2 इकडे जाईल, K इथे जाईल. सो T1/2 इज इक्वल टू 1/K इंटू 1/A. ओके, सो इन दिस K इज कॉन्स्टंट, K कॉन्स्टंट असं आपल्याला माहित आहे. सो T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/A. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, understood? I hope all of you have understood this characteristic. सिंपल आहे. तुम्हाला फॉर्म्युला लिहायचा आहे. आपण काय केलं, फॉर्म्युला लिहिला, फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर x ची व्हॅल्यू a/2 ठेवली आणि t ची व्हॅल्यू 1/2 ठेवली, आणि आपण हे सॉल्व केलं. सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात आलं की T1/2 म्हणजे हाफ लाईफ टाइम पिरियड आहे, हा काय आहे, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन.
of reactant. Okay, so this is important. Let me clear all this. लक्षात आलं असेल तुमच्या. Okay, so we'll move further. आता दुसरी एक महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आहे बघा. ओके, त्या कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे बघा. If one of the reactants in biomolecular reaction is present in large excess, the reaction becomes kinetically of first order reaction. ठीक आहे, म्हणजे बघा आपली रिएक्शन काय आहे. A plus B gives product आहे. ओके, ही रिएक्शन आहे आपली सेकंड ऑर्डर. आता बघा ह्या दोन्हीपैकी कोणताही एखादा रिएजंट जर लार्ज एक्सेस मध्ये असेल, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर लार्ज एक्सेस कॉन्सन्ट्रेशन असेल, तर ही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर न राहता ती काय होते, कायनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर होते. म्हणजे बघा एचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय घेतले, 1 घेतले, आणि बी चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण 500 घेतलं, तर काय होलं, 1 च्या कंपॅरिझन मध्ये 500 कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, खूपच जास्त झालं. तर अशा वेळी ही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर राहत नाही, ती रिएक्शन काय होते, फर्स्ट ऑर्डर होते. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. कसं प्रूव्ह करायचं आहे बघा. कसं प्रूव्ह करणार, फॉर डिफरंट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट वी हॅव, आपण अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय घेऊया, एक्झाम्पल घेऊया. इथे लिहूया आपण फॉर्म्युला K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T A minus B log to the base 10 B into A minus X A into B minus X. हा फॉर्म्युला झाला फॉर अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, आता बघा काय करायचं आपल्याला. सपोज B is large in comparison with A and X. A and X च्या कंपॅरिझन मध्ये B एक आहे सच लार्ज. आपण मगाशी घेतलं होतं एक्झाम्पल 1 आणि 500चं. ओके, आता बघा B हे A आणि X पेक्षा लार्ज असेल, खूप जास्त असेल, तर काय होईल, A मायनस बी टर्म काय होईल, इट इज नियरली इक्वल टू मायनस बी. कारण बी हे लार्ज आहे, ए स्मॉल आहे, त्यामुळे याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह जाईल, सो मायनस बी येईल. आणि अँड बी मायनस एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल, बी येईल. का, कारण एक्स हे जास्त आहे, सॉरी एक्स हे कमी आहे, त्यामुळे याच्यात आता 500 1 गेलं तर 499 म्हणजे जास्त जोडून आला, बरोबर ना. तरी हे असेल, तर ह्या व्हॅल्यू आपण काय करायचे, वरच्या इक्वेशन मध्ये ठेवायचे आहेत. म्हणजे ए मायनस बी ची नवीन व्हॅल्यू मायनस बी आणि बी मायनस एक्स ची नवीन व्हॅल्यू बी ही या इक्वेशन मध्ये ठेवायची आहे. काय मिळेल आपल्याला बघा, K इज इक्वल टू 2.303 आहे तसं राहील. T A मायनस बी ची व्हॅल्यू काय झाली, मायनस बी. ओके, लॉग टू द बेस 10 आहे तसं राहील, बी आहे तसं राहील, A मायनस एक्स पण आहे तसं राहील, डिवाइड बाय A आहे तसं राहील, बी मायनस एक्स ची व्हॅल्यू मात्र काय राहील, बी राहील. ओके, सो हियर वी हॅव टू राइट बी. आता बघा हे वरचं बी आणि हे बी कॅन्सल होईल. ओके, सो व्हॉट विल गेट K is equal to 2.303 divided by T minus B log to the base 10 A minus X divided by A. असं आलं. ओके, नाव सी हियर. आता लेट्स सी वेअर दिस इज मायनस बी. मायनस बी चं प्लस बी मध्ये जर करायचं झालं तर आपल्याला काय करावं लागेल, ही लॉगची टर्म उलटी करावं लागेल. ठीक आहे, त्यामुळे काय येईल, K is equal to 2.303 divided by T into B log to the base 10 A upon A minus X. ओके, आता हे B काय आहे, B हे खूप जास्त आहे, खूप जास्त म्हणजे 500 आहे. कशाच्या कंपॅरिझन मध्ये, A आणि X च्या कंपॅरिझन मध्ये. त्यामुळे कॉन्स्टंट आपण घेऊ शकतो, त्यामुळे हे आपण इकडे नेऊया. ओके, सो हियर विल गेट K into B is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A upon A minus X. ओके, B हे कॉन्स्टंट आहे. आता B हे पण कॉन्स्टंट आहे आणि K पण कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे ही टर्म काय होईल, कॉन्स्टंट होईल, त्याला आपण K डॅश म्हणूया.
So K dash is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A upon A minus X. आता बघा हे इक्वेशन जर तुम्ही पाहिलं, इज इट नॉट लुकिंग समवॉट सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डरचं जे रेट कॉन्स्टंट इक्वेशन होतं त्यासारखं दिसत नाही का? दिसतं. ओके, त्यामुळं आपण काय म्हणू शकतो, जर दोन रिएक्टंट पैकी एखाद्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जर जास्त लार्ज एक्सेस मध्ये असेल तर ती रिएक्शन कायनेटिकली काय होते, फर्स्ट ऑर्डरची होते, असं आपण इथं सांगू शकतो. ओके, सो लेट मी क्लिअर ऑल दिस. Okay, I hope all of you have understood this